بہانا بنا، بالکل رونگ جا رہے ہیں۔ دھیان رکھیے بھائی، اگلے مقرر کو اگلے شاعر کو آپ کیسے سنیں گے؟ دھیان دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، خبر ملی ہے کہ فاطمہ سے علی کا جھگڑا ہو گیا، علی کا فاطمہ سے جھگڑا ہو گیا ہے، فاطمہ کا علی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی مجلس میں بٹھایا، فاطمہ کو 2 نصیحت فرمائی، علی کو 1 نصیحت فرمائی، رگڑا ختم ہو گیا، ادھر سے جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کی آپ حفاظت کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر سے بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ فاطمہ کو 2 نصیحت فرمائی کہ میری پیاری بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، اگر شوہر کی اجازت کے بغیر میرے گھر آؤ گی میں تمہارے لیے دروازہ بند تو کر دوں گا، کھول نہیں سکتا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ میری پیاری بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، اگر تم نے شوہر کو ناراض کیا، معافی نہیں مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا، اس حالت میں اگر تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا بیٹی میں نماز جنازہ پڑھا بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جھگڑا فاطمہ کے لیے اللہ کے رسول نے علی کو 1 نصیحت فرمائی، رگڑا ختم ہو گیا۔ علی سے کہا کہ علی، یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، میری سب سے پیاری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خدیجہ کی نشانی ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو خدا کو تکلیف ہوتی ہے، خدا اپنی تکلیف کو گوارا کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، میری تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتا۔ بیٹی آئی ہے، ہاتھ دکھایا ہے، ابا جان میرے پاس نوکر نہیں ہے، کنویں سے پانی ہمیں کھینچنا پڑتا ہے، ابا جان میرے پاس نوکرانی نہیں ہے، چکی چلا کر کے آٹا نکالنا پڑتا، ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا پیاری بیٹی، یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا رہی، پیاری بیٹی یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت رہی، نوکر سے بڑھ کر نوکرانی سے بڑھ کر وظیفہ دیتا ہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، بیٹی نوکر سے بڑھ کر کے ہے، نوکرانی سے بڑھ کر کے ہے، ساری دنیا کو مالا مال کر دیا، بیٹی کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہتھیلیاں، چکی چلانے کا جو دن رات کام تھا، دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو دن رات کام تھا، دن رات کام تھا، یوں کی ہے اہل بیت، یوں کی ہے اہل بیت متحن زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، خیر الانام تھا۔ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے جو سنانا تھا آپ کو طبیعت سے آپ نے طبیعت سے سن لیا۔ تھوڑا سا نمونہ میرا رہ گیا ہے، اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر اور پورے ملک کے لوگوں پر، ہندو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، 4 طریقے کا ظلم ہو رہا ہے۔ پہلا ظلم یہ ہے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کے جوان کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، پہلا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے، یہ دوسرا ظلم ہے۔ تیسرا ظلم ہے زبان کو ختم کیا جا رہا ہے، اردو کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ تیسرا ظلم ہے۔ چوتھا ظلم ہے ملک کے آئین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف 3 کام کرنا ہے۔ آپ اگر تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف 3 کام کرنا ہے۔ ہمارے نبی مکے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ ہمارے نبی مدینے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ ہمارے نبی پر بھی ظلم ہوا تھا مکے میں، ہمارے نبی پر بھی ظلم ہوا تھا مدینے میں ظلم پر کیسے اللہ کے رسول نے کام کیا، وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ مکے میں نبی نے کیا کام کیا تھا، وہ کام ہمیں ہندوستان میں کرنا ہے۔ مدینے میں ہمارے نبی نے کیا کام کیا تھا، وہ کام ہمیں ہندوستان میں کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے صرف 3 کام کیا تھا، ہمارے نبی کو اللہ نے دین میں بھی کامیاب کیا، دنیا میں بھی کامیاب کیا۔ مسلمانوں 3 کام آپ کر لو، اللہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ آج رہیے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے صرف 3 کام کیا۔ پہلا کام ظلم پر صبر کیا، دوسرا کام دربار میں جا کر کے آنسو نہیں بہایا، کسی سرکار کے دربار میں جا کر آنسو نہیں بہایا، شکایت نہیں کی، اللہ کے دربار میں فریاد کی، دعا کیا۔ ہمارے نبی نے دعا کیا، اللہ سے دعا کیا۔ تیسرا کام کیا، اپنے
अपना दिफा किया, दूसरे पर भरोसा नहीं किया, अपनी जान की खुद हिफाजत किया, अपने माल की खुद हिफाजत किया, अपने कौम की खुद हिफाजत किया, अपने मुल्क की खुद हिफाजत किया, अपने मजहब की खुद हिफाजत किया, इंशाअल्लाह हम दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने मुल्क की खुद हिफाजत करेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलूस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। हदीस आपको सुना रहा हूँ, हालात हादरा के हवाले से सुनवान को खत्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुसलमान, आपके सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। आज के बाद आप नसीहत पकड़ेंगे, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं होगा। 5 हदीसों पर आप यकीन कीजिए। पहली हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हारे मुकद्दर में नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं होगा। सारी दुनिया मिलकर के तुम्हें नुकसान पहुंचाना। दूसरी हदीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान के दोनों हाथ में लड्डू है, मारा तो गाजी, मारा तो शहीद। मुसलमान पर मुसीबत आती है, सब्र करता है, मुसलमान को राहत मिलती है, शुक्र करता है। मुसलमान इस हाल में भी अच्छा है, मुसलमान उस हाल में भी अच्छा है, मुसलमान हर हाल में अच्छा है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुसलमानों की मिसाल खेती की तरह है, जब उस पर हवा चलती है तो डोल जाती है, फिर संभल जाती है, हवा चलती है, डोल जाती है, फिर संभल जाती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। मुसलमानों पर मुसीबत आती है, मुसलमान सब्र करता है, संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं। इस हदीस पर अगर आपको यकीन हो जाए, परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। चौथी हदीस आ रही है, मौत से हमको डर लगता है, गरीबी से डर लगता है। अल्लाह को मौत पसंद है, गरीबी पसंद है। गरीबी क्यों पसंद है, मौत क्यों पसंद है, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। मौत से पहले खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात नहीं होती, मौत के बाद खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है, इसलिए अल्लाह को मौत पसंद है। गरीबी हमको पसंद नहीं, अल्लाह को गरीबी पसंद है। जब आदमी गरीब होता है तो उसका हिसाब आसान होता है, इसलिए अल्लाह को गरीबी पसंद है। अल्लाह की पसंद पर इंशाअल्लाह जिएंगे और मरेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी हदीस सुना रहा हूँ, आपको दुनियादार दुश्मन की दौलत को देखना नहीं है, बंगला को नहीं देखना है, कोठी को नहीं देखना है। क्यों? ये सजाए मौत के कैदी हैं, मरने की देर है, जहन्नम इंतजार कर रहा है। आपको अपने से नीचे लोगों को देखना। जो 4 चक्का वाला है किसको देखे? मोटरसाइकिल वाले को। मोटरसाइकिल वाला किसको देखे? साइकिल वाले को। साइकिल वाला किसको देखे? पैदल वाले को। पैदल वाला किसको देखे? जिसको पैर तक नहीं है। बताइए दिल मजबूत होगा कि नहीं होगा? मेरे परवरदिगार 4 चक्का नहीं दिया, मुझे कोई गम नहीं है। मुझे तुमने 4 चक्का नहीं दिया, कोई गम नहीं है। चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर चप्पल दोनों से मुसलमानों, सिर्फ आपको 5 काम करना है, अल्लाह हर मसले को इसमें हल फरमा देगा। सबसे पहला काम, आप प्लान बनाइए। जो प्लान नहीं बनाता वो मुल्क और कौम मजहब के लिए कुछ नहीं कर पाता। प्लान बनाइए। दूसरा काम, लंबा ख्वाब देखिए। जो ख्वाब नहीं देखता वो कल के लिए तैयार नहीं होता। तीसरा काम, जिम्मेदारी कबूल कीजिए। आज के काम को कल पर मत टालिए, वरना ट्रेन की पटरी में कटना पड़ेगा और फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा। चौथा काम, मायूस नहीं होना है। मायूस होने वाला हौसला हार जाता है, उससे कुछ नहीं होता। आखिरी काम, आपको नसीहत पकड़ना है, ठोकर नहीं खाना है। इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हाथ रहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है 3 जानवर थे, एक शेर था, चीता था, गिदड़ था। तीनों एक साथ दोस्त थे, एक साथ जानवर को मारते थे, बांट करके खाते थे। इत्तिफाक से एक दिन गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। तीनों मार करके लाए, बैठ गए। शेर ने चीते से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है।